こんにちは、高瀬剛です。シリーズあなたに知ってほしいラテンアメリカ、情熱と闇の大陸です。案内役はジャーナリストのサルバドールこと井高弘明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、こちらこそ。さて今回はですね、今年スペインから独立して200年となるメキシコ合衆国を取り上げます。メキシコは以前一度特集をしているんですけれども、今回は駐日メキシコ大使メルバ・プリーアさんにお会いできることになり、サルバドールと一緒にインタビューをいたしました。メキシコはですね、スペインから独立して今年でちょうど200年ということなんですが、井高さん、この独立というのはどういうことなんですか。ちょっと簡単にご説明いただけますか。コロンブスがアメリカ世界に入っていって、それで多くの地域がスペイン領になったんですけど、そのスペインの支配が300年続いたんですね、メキシコの場合。そして独立して、それから200年経ったと。だからメキシコの歴史500年は300年がスペイン、200年が独立と、こういうふうになるわけですね。でもう大体ラテンアメリカの国は同じ頃独立してるんですね。だけど200年の独立後の200年の歩みは随分違ってしまったと。でメキシコは今日途中で米国に領土を半分取られたりしましたけどね、世界でも有数の豊かな国になりつつあって、未来への希望というのが非常に大きい。今のメキシコ人がいろいろ問題がありますけれども、未来に向かってですね、大きな希望を持っている。今回の私たちのインタビューする大使もね、それを象徴するような存在だと思いますね。はい、わかりました。それではプリーア大使のインタビューをご覧ください。今日私たちはスタジオを飛び出しまして、東京都内にありますメキシコ大使館に来ています。メキシコは今日9月にスペインから独立して200周年という節目を迎えました。そこで今日はメキシコ大使、駐日メキシコ大使にお話を伺いたいと思います。行ってみましょうか。行きましょう。はい。今日は特別ゲストをお迎えしています。駐日メキシコ大使メルバ・プリーアさんです。Excelentísima embajadora de Gran México, Melba Pría, muy bienvenida a esta conversación。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。興味の尽きないですね、メキシコについてさまざまな視点からお話をお聞きして語り合っていきたいと思っています。今日は井高さんとともにお送りしたいと思います。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私はメルバ・プリアです。メキシコ大使です。早速お話にね入りたいと思いますけれども、その前にプリア大使のですねプロフィールをご紹介したいと思います。1958年メキシコ市生まれです。社会学士でいらっしゃいます。戦略的計画と公共政策を専攻し、それぞれの修士号を取得されています。大学院で国家安全保障及び戦略的研究を学ばれています。対外関係省、これは日本では外務省にあたりますけれども、ここでの長いキャリアを有していらっしゃいます。INI 先住民庁の長官、それから在外メキシコ人社会局長や対外関係省、それから全国州政府連邦政府間連絡局長などを歴任されました。そしてそれから駐インドネシア大使、駐インド大使を経て2019年から駐日メキシコ大使を務められています。著書論文も多数執筆されています。それからメキシコについてどういう国なのか概略を説明しましょう。国土は日本の 5.4 倍あります。人口は日本とほぼ同じです。1億2600万人ぐらいということになります。それから地下資源は石油、天然ガス、銅、鉛、リチウムなどとても豊かです。日本との関係もメキシコがスペイン植民地時代だったからとてもその辺のところは深い関係があります。日本のメキシコ進出企業は1000社を超えていて、在留邦人は1万2000人、日系人は1万7000人に上ります。在日メキシコ人は3000人です。それからメキシコの公用語はスペイン語で、国名はメヒコと発音します。正式な国名はメヒコ合衆国、首都はメヒコ市。
首都圏の人口は2000万人という非常に大きな首都圏を形成されています。では早速お話に入っていきたいと思います。日高さんの方から。メキシコの外交は、とてもこの特色があります。例えばこのベニート・ファーレスのですね、平和とは他国あるいは他人のこの権利を尊重することである、こういう素晴らしい言葉を残して、ベニート・ファーレスがこの19世紀の大統領で言いましたが、その人の言葉なんかがこのメキシコ外交のこの基本的な精神になってますね。それだけでなくて、さまざまなこの外交の特色があります。この外交についてまず、お聞きしたいと思います。Primero que nada quisiera agradecerles mucho esta entrevista y agradecerles a su público que nos escuchen y que nos tengan para hablar sobre México. Mire, yo soy un servidor público de corazón. Nunca dudé que iba yo a ser servidor público, ni cuando era joven y estaba en la universidad, ni antes de estar en la universidad. Claro, quise, como muchos niños, ser astronauta o ser bombero, una cosa un poco heroica de uno mismo, pero después de eso siempre pensé ser servidor público. Todavía estaba yo en la universidad cuando me tocó participar para irme al Servicio Exterior Mexicano y me fui a Israel. Fueron coyunturas muy activas de muchas repercusiones geopolíticas, porque cuando a mí me tocó ir a Israel, acababan de firmar Israel y Egipto la paz. Entonces fue muy interesante entender cómo funcionaba el Medio Oriente en aquel momento. Soy un extraño producto de la Administración Pública Federal y del Servicio Exterior Mexicano, porque dejé nuestro gaimucho, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para trabajar en otros sectores de la administración pública. Trabajé mucho con pueblos indios, trabajé en educación, trabajé en desarrollo social, y esto enriqueció mi visión de México y permitió que fuera yo, creo, una mejor diplomática. En la Secretaría de Relaciones Exteriores he trabajado en áreas que permiten la inclusión de los agentes exteriores a la construcción de la política exterior, y finalmente venir a Asia ha sido para mí sumamente interesante. Yo elegí a Asia como una parte de mi carrera, de las opciones de carrera, y he tenido la fortuna de que la Secretaría de Relaciones Exteriores me haya mandado a Asia, porque creemos que esta zona es dinámica y porque beneficia a mi país y representa oportunidades de intercambio, de cooperación, beneficios recíprocos. 先ほどベニート・ファーレスの有名な言葉をちょっとお話ししましたけれども、あの言葉はですね、メキシコだけじゃなくてこの世界中に通じる、また人間関係にも通じるとても素晴らしい言葉だと思います。このベニート・ファーレスの言葉のですね、普遍性といいますか、メキシコの外交における普遍性、またメキシコのこの思想における普遍性、また国際的な普遍性についてどう受け止めておられるかをお聞きします。Benito Juárez fue el presidente que sentó las bases para el México moderno. Veníamos de una guerra de independencia compleja y sin duda las bases de un México institucionalizado, en donde reconstruíamos la coyuntura histórica, fue dada sin duda por el presidente Benito Juárez. El principio de respetar el derecho del otro como una manera de convivencia pacífica es vital para México, y esto permite una búsqueda permanente por la paz y permite la interacción con el mundo, y refleja sin duda los principios que aún hoy existen en nuestra política exterior. En nuestra Constitución se establece claramente lo que son, digamos, las bases, los puntos cardinales de lo que orienta el actuar internacional de México.
Primero, la no intervención. Segundo, la autodeterminación de los pueblos. Esto quiere decir que los pueblos pueden definir qué son y qué quieren ser. La solución pacífica en controversias. La guerra no es la salida, es una solución pacífica en donde todos se vean representados. El rechazo absoluto de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La igualdad jurídica de los estados, y esta es muy importante para las relaciones entre México y Japón, y la lucha por la paz y la seguridad internacional, entre otros. Estos son algunas de las bases de, digamos, el ADN diplomático de México. Como ustedes saben, México y Japón tienen aproximadamente 400 años de relaciones. Pero digamos, en la época moderna, tenemos un poco más de 130 años, el tema de la igualdad jurídica de los estados fue fundamental para las relaciones México-Japón. A nosotros nos sorprende que ningún libro de texto diga que Japón firma su primer tratado de no intervención y de absoluta autodeterminación con Japón, para que Japón pudiera valer su ley sobre los extranjeros que residían en el país. O sea, México firma con Japón el primer tratado igualitario, en donde no suponemos que Japón es menor que nosotros y tampoco suponemos que México es menor que Japón. メヒコはたくさんのこの外国からの亡命者を受け入れてきました。例えばスペインの内戦で、フランコに敗れたですね、共和派の人々がたくさんメヒコに来て、それから、トロツキーも来ましたし、また日本の有名な演出家も来ましたし、いろんな人が来てますね。でまたチリのクーデター、ゴルペデスタードの後はたくさんのチリ人、アジェンダの夫人とかみんな来ましたね。このメキシコがですね、外国の亡命者を受け入れる、この精神、この思想はどういうものなんですか。Quisiera decirle que México, como usted lo menciona, tiene una historia larguísima de la aceptación de exilados extranjeros. Muchos de ellos sufrieron persecuciones, pero no solamente aquellos que fueron perseguidos en sus países, sino que han podido estar en México otros exilados y sin duda otros inmigrantes. México es un puente que une, diríamos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Une el norte de América y el sur de América. Nosotros siempre decimos que tenemos muchas identidades. Entonces, para nosotros los exilados extranjeros no solamente era un tema de justicia, de absoluta convicción de todos aquellos que buscan la libertad y la seguridad, sino también aceptamos que el refugio en México ha permitido que México sea más moderno y más plural. Nosotros recibimos voces de todos lados del mundo, de personas libertarias y democratizadoras, y esto ha permitido que esta riqueza, digamos, de migración y de exilados ha permitido que sus aportaciones hagan de nuestras relaciones con el mundo, pero sobre todo de México, un país mucho más moderno en su forma de pensar. Y también, en el caso específico de la migración, el hecho de haber aceptado exilados y luego aceptar la migración permite que nosotros defendamos los principios de las aportaciones de la migración en todos lados del mundo. Nosotros vemos la migración como un tema positivo y nosotros vemos que la migración aporta cosas positivas a México. 今メキシコ外交のですね特徴についてお聞きしたんですけども、その他国の権利尊重というねことがやっぱり強く打ち出されていて、これがベニート・フアレス大統領がねおっしゃった、これがずっと今も脈々と流れていて、
非常に平和主義だなっていう印象が一つ受けましたね。それからもう一つ、その亡命者の受け入れをね積極的にやってきたということで、やっぱりラテンアメリカ世界の中の中軸の役割というかですね、他国とこのラテンアメリカをつないでいく一種のハブ的な役割をメキシコが果たしているような感じを私受けたんですけど、どうなんでしょうか。そうですね。まずベニト・ファレスの言葉ですけども、はい、1821年にメキシコは独立してで200年経つんですね。ところが独立した後にですね、メキシコはこのメキシコ人がお手盛りで帝政、つまり皇帝の政治にしちゃったりですね、その後フランスのナポレオンの流れを組む帝政から派遣された王様がですね、メキシコを3年間支配したり、その後米国に戦争を仕掛けられて国土の半分取られたり、要するにメキシコは虐げられてきたんですね。だから他人の痛みが分かるわけです。したがって、平和とは、他人とか他国の権利を尊重することであると、ベニト・ファレスがそこから体験を踏まえてですね、そういう言葉が出てきたんですね。でこれが今日まで続いていると。これ素晴らしいことだと思いますね。それから亡命ですね、はい、これもだから虐げられたメキシコ人であるがゆえにですね、他の国で虐げられた人々を迎え入れると。でいつかのメキシコの番組その他で申し上げましたけども、亡命者っていうのは敗者復活戦であると、政治的に一時敗れてもこの人たちがもう再び大統領になったりする、これはラテンアメリカの歴史の素晴らしいところ、面白いところですね。そういうこともありましてですね、亡命者を受け入れると。なるほど、はい、このメキシコのですね外交のもう一つの成果として、一つ条約がありましてですね、これはトラテロルコ条約というのがあります。ラテンアメリカおよびカリブ地域非核地帯条約のこの通称なんですけども、これはですね核兵器を禁止する条約なんですね。核兵器の実験、使用、製造、それから生産、取得、所有というですね、こういうことを一切禁止した条約ということがですね、実はそのメキシコの外務大臣ガルシア・ロブレスが提唱してですね、1967年に調印されています。そして68年に発効ということになっているんですけども、核兵器禁止条約は今年の1月に発効していますが、それをですねもうすでに50年ぐらい前に先取りしている条約、これを引っ張っていったのがメキシコということになります。このトラテロルコ条約というのはですね、本当に今の核兵器禁止条約をもうだいぶ前にね先取りした条約なんですけども、なぜそういうことがメキシコから起きたのかということですね。歴史的にすでに有名ですが、1962年の10月に、はい、この当時のソ連と、米国がですね核戦争の瀬戸際まで行ったこのキューバミサイル危機、はい、あれに始まるんですね。カリブ海からすぐそばにあるメキシコおよびラテンアメリカが、これは大変だと、そこからこの、発想が始まったと。そして今年のこの、核兵器禁止条約の発効に至ったという、こういうことですね。なるほどね。これやっぱりラテンアメリカ、それカリブ海諸国のね、はい、その地理的なものが非常にやっぱり大きかったと言えると思いますね。この辺のお話について、次のお話をお聞きください。で、メヒコの外交の中で特に光るのはですね、1962年のキューバ核ミサイル危機というものがありました。で、この危機を経て、1967年にトラテロルコ条約というものが結ばれたわけですね。で、今年1月、核兵器禁止条約というのが発効しました。で、やはりこのトラテロルコ条約というのがですね、この核時代の中で非常に意義が大きいんじゃないかと思うんですが、そこについて大使はどんなふうにお考えでしょうか。El Tratado de Tlatelolco, como algunas de las cosas que platicábamos antes, es uno de los tratados fundamentales de lo que México ve como la base de su política exterior. Nosotros pensamos, creemos, que las armas nucleares crearon una suerte de falso dilema. O sea, había que contar con ellas para creer que con eso se garantizaba la paz y la seguridad. Entre más armado estoy mejor. Y esto no es cierto, es un falso dilema, porque cualquier detonación, accidente, cualquier cosa que suceda con las armas nucleares pone en riesgo a los humanos,
a las ciudades, a los países, al medio ambiente y a varias generaciones cuando hay una detonación nuclear. Entonces, para México, el Tratado de Tlatelolco permitió que todos los países de América vivieran libres de la amenaza nuclear. México tiene un premio Nobel de la Paz por sus temas nucleares y para nosotros el tema nuclear, sobre todo el de armas nucleares, es un tema muy sensible en donde vivimos en la primera zona libre de armas nucleares y ahí vivimos bien. Ahora, en el tema del tratado sobre la prohibición de armas nucleares, una de las grandes aportaciones de este tratado es que de alguna manera institucionaliza el proceso de estigmatización. Uno diría, ¿cuál es la lógica de estigmatizar a otros? Pero vean el éxito que tuvo, por ejemplo, la campaña que se hizo contra las minas antipersonales o las municiones de racimo. Entonces, el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares permite esto. El tratado aborda por primera vez las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de armas nucleares. Hablar de eso en Japón está vivo, es una memoria viva. Los sobrevivientes de las armas nucleares o de las 2 explosiones nucleares únicas que ha tenido el mundo están aquí. Entonces, este tratado habla por primera vez de lo que significa para los humanos el empleo de armas nucleares. 51 países hemos entendido que debemos de deshacernos de los arsenales nucleares y que podemos hacerlo. Trabajamos con muchos países para convencerlos de que ese es el camino. No es fácil y sobre todo con países de historial bélico, con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y trabajamos mucho con Japón porque nos parece un poco extraño, comprensible, pero extraño, que Japón, siendo el único país que ha sufrido las consecuencias de explosiones nucleares, no firme y ratifique un tratado como este. 日本がその核の攻撃を受けた、唯一の国なわけですけども、それでも核兵器禁止条約にサインをしないと、これはどういうふうに考えますか？ Nosotros creemos en la no intervención. Entonces entendemos que es un asunto interno de Japón, pero para nosotros Japón sería un gran ejemplo para otros de entender que las armas nucleares son un falso dilema. Nadie necesita armas nucleares. Nosotros vivimos junto al único país del mundo que detonó armas nucleares, y ahora vivimos en el único país del mundo que recibió las armas nucleares. Entendemos los tratados de seguridad y de amistad que existen entre Japón y Estados Unidos. Pero para el mundo, Japón es el ejemplo de resiliencia, Japón es el ejemplo de lo que es una sociedad post-ataques nucleares, y para los que creemos que la prohibición de toda arma nuclear es posible, Japón sería un gran aliado. メキシコ革命、レボリューションメヒカナですね。メキシコ革命はこのアメリカラティーナに大きな影響を及ぼしてきたと思います。で、このメヒコとですね、アメリカラティーナの関係がとても密接だったと思いますね。でそれがずっとルイス・エチェベリア・アルバレスまで続いて、ロペス・ポーティージョまで続いたけども、その後から少しこのメヒコとアメリカラティーナの関係がちょっと薄れてきたんではないかと思うんですね。それがこの現在のアンデレス・マヌエル・ロペス・オブラドール、アムロ大統領になってからまたこのラテンアメリカとの関係がですね深くなってきたと、そういう印象を私たち受けるんですけれども、いかがでしょうか。
Bueno, primero le diría que no creo que México no haya tenido una relación fundamental con América Latina después del presidente López Portillo. No estaría yo de acuerdo para empezar con ese principio. Y déjeme que le dé algunos ejemplos de por qué. También déjeme decirle que México tiene muchas identidades, ya lo estábamos hablando, pero la latinoamericana es una identidad fundamental. No solamente hablamos el mismo idioma, estamos en la misma región, estamos hermanados por muchísimas cosas. América Latina es una de las columnas vertebrales de México y la relación de América Latina es una de las relaciones fundamentales de México. Si usted ve la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, es muy obvio cuáles son nuestras estructuras. Hay un viceministerio, una subsecretaría dedicada exclusivamente a América Latina. Tenemos presencia diplomática en todos los países de América Latina. Y no podemos decir lo mismo de Europa o de Asia o de África, pero en América Latina, sin duda. Y déjeme darle algunos ejemplos de la relación de México, digamos, después de los 70s que usted menciona. En los 80s, junto a México, Guatemala tenía la guerra civil más difícil de su historia. Y el trabajo que hizo México para pacificación de Guatemala, el trabajo que hizo México de esto que ustedes mencionaban, de los muchísimos guatemaltecos que corrían por ser, digamos, perseguidos por su propio gobierno. México siempre estuvo ahí. Contadora fue fundamental para la historia de México y para la historia de ese momento de Centroamérica. Firma en Chapultepec. La firma en Chapultepec. Entonces, pensar que eso no sucedió, eso es lo que sucede en los 80s. En los 90s, en donde tenemos una relación, digamos, más moderna con América Latina, porque todos los de América Latina en ese momento ya somos países, déjenme llamarlos democráticos, o sea, se han acabado todas las intervenciones militares en los diferentes países. México empieza a firmar tratados de libre comercio y tratados de asociación económica preferencial con todo el continente. Tenemos 7 tratados de libre comercio y 5 acuerdos comerciales preferenciales. En el 2005, un secretario de Relaciones Exteriores participa en la contienda para ser, digamos, secretario general de la Organización de Estados Americanos. La Alianza del Pacífico entre México, Perú, Colombia y Chile se firma en el 2006. La CELAC, que se crea en el 2011, hoy somos sus presidentes. Entonces, no hay explicación de la política exterior de México si no hay una explicación de la política y de la presencia de México en América Latina y de América Latina en México. Dos experiencias como diplomática en México, porque finalmente nos llaman diplomáticos cuando vivimos fuera, pero finalmente somos servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como le llamamos nosotros. Yo tuve la fortuna de trabajar en 3 áreas en la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de salir al exterior en esta última etapa. Una tenía que ver con cómo ayudar a los diferentes ministerios y a las diferentes prefecturas a que tuvieran relaciones internacionales. La política exterior es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en este mundo moderno del siglo XXI, todos los actores tienen relaciones internacionales y para nosotros es muy importante que los gobernadores y los diferentes ministros tengan relaciones internacionales exitosas, modernas, que les ayuden en su desarrollo, y por eso la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un área que se dedicaba a eso. La segunda área en la que estuve es un área fascinante para México, que es las relaciones con los mexicanos en el exterior.
y cómo la presencia de migrantes mexicanos en Norteamérica, y por Norteamérica quiero decir Estados Unidos y Canadá, cómo su influencia es tan importante en estos dos países y cómo también esta biculturalidad de ser mexicanos pero vivir en Estados Unidos o en Canadá forma a estas comunidades mexicanas en el exterior. Entonces esto fue otra experiencia increíblemente interesante. Y finalmente las relaciones con la sociedad civil en política exterior. Todos hablamos de las ONGs, pero también hay empresarios y diferentes áreas que están interesados en la política exterior. En este último trabajo me tocó ser la liaison entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno en una reunión muy difícil que es la reunión de la OMC. En aquel entonces lo que se llama como los antiglobalifóbicos o los globalifóbicos tenían sitiada la zona en donde los gobiernos se estaban reuniendo, y esa negociación con un tamaño de tensión que no le puedo explicar fue otra de esas grandes experiencias que le dan a uno la paciencia, el temple y saber que aunque uno está en la línea de fuego, no una línea de fuego de guerra, pero en un momento de gran tensión, uno está actuando en favor de México y en favor de las causas internacionales. Sin duda, estas experiencias en los países asiáticos que fueron gobernados por mujeres, todavía hoy Bangladesh es gobernado por mujeres, es muy importante para una diplomática. Y un último comentario sobre la vida de los diplomáticos. Todas las carreras tienen sus dificultades, sus grandes experiencias, pero algunas dificultades. Y en esta manera permanente de los diplomáticos de migrar de un lado a otro, la vida de las mujeres es a veces más complicada que la de los hombres. Las mujeres, además de atender su trabajo cotidiano, tienen que hacer que su familia inmediatamente se sienta en casa. Tiene que trabajar para que sus hijos y su esposo estén muy bien instalados, mientras que para los hombres, ellos llegan, se van a su oficina y lo que pasa en su casa es problema de sus esposas. Muchas veces las diplomáticas tienen que enfrentar algunas de estas cosas solas, porque es real, la vida de las diplomáticas mujeres es un poco más complicada que la vida de los hombres. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros normalicemos el que la vida de los hombres y de las mujeres debería de ser igual? Y que todas y todos deberíamos de poder ser lo que queremos ser. Si yo quiero ser madre, qué bueno que pueda ser madre. Pero si yo quiero ser madre y trabajadora, o madre y diplomática, que el ambiente alrededor mío me permita hacer ambas cosas. Y eso en la vida diplomática es un poco más difícil. じゃあ私から質問させてください。メキシコでは、国会議員が上院下院とも半分近い方が女性だと伺っております。クォーター制からパリテ制と段階的に制度を設けて、ここ20年くらいで私としては結構驚くようなスピードで割合がシフトしていったなと感じているんですけれども、それは男性の協力があってのことなのか、なぜこの短期間で達成できたのか、そしてそういった議員が半数だってことによって他の通常の企業や社会の女性活躍の意識などは変わっていったんでしょうか。Quiero decirle que este tema ha sido un tema recurrente desde que llegué a Japón. Me gustaría decir que cuando hablamos de igualdad necesitamos separar dos dimensiones principales
Primero, la igualdad formal y la igualdad sustantiva. La igualdad formal se refiere al trabajo de crear marco normativo, derechos, y que la Constitución o que las leyes reconozcan a la mujer como obligaciones de las instituciones públicas para el mismo salario, el mismo espacio público, la participación de liderazgos, etcétera, etcétera. La igualdad sustantiva es una dimensión un poco más compleja y mucho más amplia, pues implica que la sociedad misma genere, ¿cómo diré?, esquemas socioculturales que permitan la equidad desde todos los frentes. Si la sociedad no le da esta igualdad sustantiva a las mujeres, el marco jurídico no tiene tanta importancia. Efectivamente, en México tenemos el 50% de las dos cámaras, la mitad mujeres y la mitad hombres, y aún más, el 12% está compuesta por otros grupos minoritarios, como son las personas con discapacidad, los miembros de la comunidad LGBT, migrantes y afromexicanos. En junio tuvimos elecciones y se renovaron 15 gobernaturas. Hoy tenemos el 20% de las gobernadoras mujeres, o sea, tenemos 7 de 32 gobernadoras que son representadas por mujeres. Pero más importante que los datos duros es el tema de que tenemos normalizados los liderazgos femeninos. El gabinete tiene el 43% de ministras o secretarias, como les llamamos nosotros, mujeres. En la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos 2 de 4 subsecretarias mujeres. Nadie en México se atrevería a preguntar lo que me preguntan algunas personas en Japón, de que si las mujeres están listas para ser líderes públicos. No quiero decir que las mujeres, todo sea perfecto en México, pero el liderazgo femenino está normalizado. En enero pasado el ministro Motegi visitó México y visitó a 2 ministros, a la ministra de Economía y al ministro de Relaciones Exteriores. La ministra de Economía tenía de su lado, además de ella, 3 funcionarias mujeres y un hombre. El ministro Motegi tenía de su lado 4 funcionarios hombres. En la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Motegi venía acompañado de 3 varones y el ministro Ebrard venía acompañado de 3 mujeres. El ministro Motegi le preguntó en muy buen tono y en tono muy afable al ministro Ebrard que cómo podía trabajar con tantas mujeres, que le sorprendía tantas mujeres. En este mismo tono amable, el ministro Ebrard le contestó que lo que no se imaginaba era trabajar sin ellas. En Japón todavía no está normalizado tener mujeres en cargos de alto nivel. Nuestra experiencia está ahí para compartirla y para mí sería o es muy importante contribuir a la noción de que es posible crear un ambiente en el que la mujer japonesa pueda alcanzar su máximo potencial y que sea esta mujer que quiera ser. Si quiere ser mamá, puede ser mamá. Si quiere ser CEO, puede ser CEO. Diputada, ministra, medallista olímpica, reportera, y que no tiene que escoger solo una forma de ser. Me gustaría ver que disfruten de sus derechos y de decidir cómo cumplir sus metas en una sociedad que las reconoce como iguales. なかなか興味深い話がねここで聞けたと思うんですけど、私たちの番組のカメラを担当しているですね、高橋さんもですねこれに質問をねしまして、それでやっぱりその中でこの茂木外務大臣ですね、これはもう今年の初め頃のね
ですから、当時外務大臣だった。で外相会談やった時に、その一緒に来ていらっしゃった職員の人たちがね、女性が3人いたと。で日本側は全員男だったっていう、この辺の下りのところでいろいろ会話があったところ面白かったですね。面白かったですね、面白いエピソードでした。つまり向こうの常識とこっちの日本のこのあえては男尊女卑的なね、伝統に基づく常識と全然、異なる隔たりが多いと、でもそれが図らずもですね、あのエピソードで、暴露されたといいますか、浮上してしまいましたね。そうですね、これを質問した高橋さんもですね、やっぱりこの茂木さんのところは非常にね興味深かったということを感想を言ってましたけれども、やっぱり本当に一つの生き方だけじゃなくていろんな生き方をみんなしていいんだと、男女がそれぞれ生きたいように生きればいいという、これなんか本当に日本が見習うべき点がですねたくさんあるなという感じがしましたね。これメキシコのね一つの国柄というかですね、我々も目指さなければいけない世界があるのかなというふうに思いました。それから井高さんはですねメキシコにね、共同通信の記者の時代にここを拠点にしてラテンアメリカをいろいろ取材をされたということですが、当時なんかポチズムというのがあったというふうに聞いてるんですけども。ポチズムというこれから大使が説明するわけなんですが、当時メキシコ人がですね、やたらにこの英語を喋りたがったり、隣国の USA に憧れちゃったりすると、そういうのを米国かぶれだっていうような意味で、いわば批判的に言われてたのがポチズムだったんですね。そこで、それがですね、あれから半世紀も経った今、そういう考え方があるのかどうかと、あえて私は聞くことになるんですね。それからですね、やっぱりメキシコといえばメキシコ革命ですね、これはもう絶対に忘れることのできない話なんですが、これについてはどんなふうに。そうですね、1910年に始まって、10年20年と続いた革命なんですが、メキシコが独立してちょうど100年ぐらいの境目にですね、最初の100年間の矛盾を調整するため、そして新しいメキシコに変わっていく、この重大な転機の革命だったんですね。50万人ぐらいが死にましたね。そういう意味で現代のメキシコの基盤になっているのがメキシコ革命ですね。なるほど、それでは引き続き大使のインタビューをご覧ください。Bueno, le tocó trabajar en una época muy interesante de México. Interesante. Los movimientos estudiantiles, el esfuerzo por democratizar al país, el trabajo para crear instituciones sólidas, sin duda fueron las semillas para crear el México de hoy. En el país, aunque se conservan elementos de lo que fue la Constitución de 1917, pues el país es muy distinto. En México, a diferencia de Japón, creamos una Constitución y la hemos cambiado muchas veces, porque reconocemos que México requiere leyes y marco jurídico que explique y que vaya de la mano con el país que somos hoy. Entonces, tratar de explicar la evolución de México de 1917 al día de hoy, creo que nos estaríamos aquí como un mes o una tesis doctoral al respecto. Sin embargo, déjeme decirle algunos elementos de la Revolución Mexicana. Las etapas de la historia de México están presentes en la historia de México y fueron utilizadas como discurso oficial durante muchas décadas. Hoy quizá hablamos menos de la Revolución Mexicana, pero abrevamos de los principios libertarios de la Revolución, de un país más equitativo y un poco tiene que ver con un tema de identidad. El país está en un proceso de reinvención, de búsqueda de nuevas identidades, y el análisis que hacemos un poco introspectivo no solamente es discursivo, sino pasa por el diseño de políticas públicas, de legislación, de definición social, en fin,
queremos ser una nación, un país moderno, plural y justo para todos. Entonces, esta sociedad más equitativa y mejor distribuida es lo que estamos buscando. Ahora, el pochismo o la lógica del pochismo, los pochos son todos aquellos que utilizan dos identidades al mismo tiempo. Entonces, si yo soy Nikkei, soy pocho, porque soy mexicano y soy japonés. Porque en mi lenguaje a veces uso el español y a veces uso el japonés. En nuestro caso, a veces uso el español y mezclo las palabras en inglés. Entonces, aunque en cierto momento de la historia ser pocho es una identidad que pareciera derogativa, en realidad es un reconocimiento de la binacionalidad y de la biculturalidad de millones de mexicanos y de millones de estadounidenses. El pochismo tiene sentido positivo, entonces. Sí, sí. El pochismo tiene un sentido que a veces se usa negativamente, pero el pochismo es un reconocimiento de que usted y yo tenemos dos idiomas, y si usted es americano y yo soy mexicana, usted usa el español y yo uso el inglés. Entiendo, gracias. 今年はメヒコの独立200周年ですね。おめでとうございます。で、この独立200周年の意味ですね、意義を、お話しください。Mire, los 200 años de la independencia de México es como tener otro cumpleaños. Para muchos, México tuvo ya los 200 años hace algunos años, pero lo que festejábamos entonces era el inicio de la guerra. Hoy lo que estábamos festejando son 200 años como país independiente, son 200 años de esto que significa, digamos, esto que significa tener la independencia absoluta de ningún Estado colonial. Entonces, estamos muy contentos de tener un cumpleaños más, aunque para algunos pudiera ser confuso por qué estamos festejando 200 años más. No son 200 años del inicio de la guerra, sino del inicio de nuestra vida independiente. 大使はですね、先住民庁の長官ですね、イニの長官をなさったり、それからチアパスの方に駐在されたりしてですね、先住民文化の造形がとても深いお方だと私たち認識しております。そこで、メヒコの先住民族のですね、願いとかですね、このボルンター、志というのはどんなものなんでしょうか。つまり混血したりして、中に入って血が混ざってる人もいますし、また純粋な先住民の人もいるわけですけども、そういうこの先住民のこの人間のですね、この、願いとか、志っていうのは、どんなものなんでしょうかという質問です。Yo quisiera decirle que yo no soy nadie para definir la voluntad y el deseo de los indígenas. Los indígenas en México y esperamos que en todo el mundo tienen su propia voz y su derecho a tenerla. Pero quisiera decirle que nuestros países, los países que reconocemos a la población indígena como la primera población de lo que hoy somos, son países ricos tanto por la herencia cultural de los pueblos originarios, como por el mestizaje que se dio
como la nación moderna que hoy somos todos esos países. En México, o el México actual, se formó de ese proceso largo de muchos siglos en donde hoy somos el país que somos. En México se reconoce que aproximadamente el 10% de la población mexicana habla una lengua indígena, pero hay muchos más indígenas que solo los que hablan una lengua indígena. Entonces, es muy importante saber que somos ese país multiétnico y multicultural. Entonces, esa cultura mexicana que hoy reconocemos es esa mezcla de las culturas muchas que somos los mexicanos. Cuando los españoles llegan a México, los españoles que llegan a México están muy influenciados por la cultura, digamos, mora, islámica de aquel entonces. Entonces México tiene, inclusive hoy en el lenguaje de hoy, palabras del árabe que nosotros reconocemos en nuestro idioma. Entonces somos estas muchas identidades y estas muchas culturas. Los pueblos indígenas en México, como en cualquier lugar del mundo, quieren respeto, quieren reconocimiento, quieren autogestión en las cosas que solamente tienen que ver con temas de los pueblos indígenas y quieren reconocimiento de sus lenguas y de su herencia. México ha hecho un trabajo de muchos años para cambiar de su política hacia los pueblos indios como personas necesitadas de apoyo, como comunidades y representaciones de derecho propio. Entonces, cambiar del paternalismo institucionalizado a un reconocimiento de las estructuras sociales y políticas propias de los pueblos indios. En México, todos los días, damos educación pública en 35 idiomas. Y los padres de los niños indígenas pueden decidir si sus hijos van a las escuelas bilingües o a las escuelas en español. Los extranjeros piensan que México es la combinación entre los pueblos indígenas y España, o los pueblos indígenas y Europa, pero es mucho más rico que eso. Como les decía, recibimos la influencia árabe, recibimos la influencia judía, la influencia romano-germánica, y ustedes saben que los primeros habitantes de lo que hoy es México llegaron de Asia por el estrecho de Bering. Tenemos una herencia africana, especialmente en Guerrero y en Veracruz, y a partir del siglo XIX, como ustedes lo saben, tenemos migración de Japón, de Corea, de China, de América Latina, del Caribe, de América del Norte, de Europa, de África, de todos lados. En México, la gente se apellida Cameta, Watanabe, Lee, Chong, Su, Hernández, Pérez, Riedel, y todos somos mexicanos. Entonces las familias, las historias de las familias nos enriquecen por esto que son la herencia de México. Uno de los personajes que todo el mundo conoce es Frida Kahlo. Su padre era alemán, pero nadie se sorprende de que Frida sea tan mexicana como lo es. Entonces hay muchas herencias en México. やっぱりメキシコというのはですね、その先住民の人たちのところに、ヨーロッパからねいろんな人たちが入ってきて、そこで混ざり合っていく、やっぱこの本当にいろんな文化や血が混ざった混在した社会の特徴というのが今の話でよく分かったなという気がしますね。そうですね。ポチズモについてですけども、私が初めに
行った頃の50年も前ですけども、ポチ相撲っていうのはどちらかというと米国かぶれっていうような意味があって批判的な意味に使われたんですけど、大使が言われたのはですね、いや積極的な意味があるんだと、つまり根血によってこのダブルになるんだと、ハーフじゃなくてダブルになる、2つの言葉を喋ったりね、これそういう意味で言うとみんなポチ相撲なんだと、ポチョなんだと、そういうことを大使言われましたね。これはとても新鮮に私響きました。日本に住んでいる外国の日本人と根血のフィリピンの人とかね、いろんな言いますけど、この人たちは決してハーフじゃなくてダブルでありポチョなんですね、大使に言わせれば。そういうことですね、一つは。やっぱりこう時間が経ってね、その視点が変わったなという感じがしましたね。それではまた引き続き大使のインタビューをご覧ください。コロンブスがですね、1492年10月12日にアメリカ大陸に到達した日なんですけれども、メキシコではこの日をラサの日というふうに呼んでいらっしゃるようですが、このラサというのはどういうことなのかお聞かせいただけますか。El Día de la Raza ya no existe. No se llama así. Así se llamó durante mucho tiempo, pero ahora ya no se llama así. El 12 de octubre fue la fecha que marca un encuentro, o como decimos en México, un encontronazo de civilizaciones. Una civilización europea y varias civilizaciones mesoamericanas. En 1492 tuvimos este encuentro y las repercusiones en el mundo fueron inmensas. La raza era la raza de bronce. Era una raza mezcla entre lo mexicano o indígena mexicano y lo europeo o español. Pero como dije antes, México está lleno de influencias. Y hablamos de dos imperios, el mexica y el español. Pero México era una riqueza inmensa de imperios. El más fuerte y el más grande eran sin duda los aztecas, los mexicas, pero existían otros imperios. Entonces, los elementos de ese encuentro o este encontronazo, no sé si vamos a encontrar la palabra japonesa perfecta, fueron muy complejos para crear el México de hoy. Entonces, como decía, México tiene muchísimas influencias y hoy el 12 de octubre es simplemente, pero nada menos, que el encuentro entre lo que después se llamó América y lo que entonces, o inclusive hoy, se llama Europa. Y déjeme darle un ejemplo de lo que significó ese encuentro. El chocolate, si usted le pone chocolate, chocolatl, está utilizando una palabra náhuatl que todo el mundo usa como si fuera una palabra cualquiera. Chocoreto en japonés es chocolatl en náhuatl, chocolate o chocla. Esa es una palabra mexicana, porque fueron los mexicanos los que compartieron el chocolate con Europa. Avocado, aguacatl, es otra palabra náhuatl, porque fueron los aguacates mexicanos los que llegaron a Europa. No quiere decir que solo México tuviera chocolate o que solo México tuviera aguacate, pero sí quiere decir que México fue el primer país que exportó el chocolate y el aguacate al mundo. Tomate, tomatl, es una palabra mexicana para explicar el tomate o el jitomate. ¿Cómo se imaginaría usted la Italia Riori sin el jitomate mexicano?
プレジデンテ・アムーロね、ロペス・オブラドール大統領はですね、スペインの国王のフェリーペ6世に対してスペイン人たちがメキシコに侵入してきたと。その時いろんな殺したりいろんなことをやったんですけど、これについてスペイン国王は謝るべきだと2回ぐらい正式に言ってるんですね。これ大統領は心の中どういうことのためにそういうことを謝罪を求めてるんでしょうかという質問です。Mire, la carta que el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al rey Felipe de España es muy clara. La pueden buscar en internet, es de acceso público y cualquiera puede leerla. En el marco de los 200 años de la consumación de la independencia, o sea, del final de la independencia, el Estado mexicano ha estado pidiendo perdón a los pueblos originarios por haber afectado su vida mediante agresión, discriminación y explotación. O sea, el Estado mexicano le pide perdón a los propios mexicanos indígenas en esta lógica. Y en este sentido, se invitó a España a participar en este ejercicio un poco de reconciliación histórica, en virtud de que el rol protagónico de España en la conformación de la nación mexicana muchas veces fue violento. Y lo único que estamos diciendo es hagamos un ejercicio de reconciliación histórica. Esto no es exclusivo de México. Ustedes recordarán que los Ainus recibieron una disculpa por parte de Japón. En la guerra muchas veces las fracciones en pugna hacen una reconciliación histórica y piden disculpas por lo que hicieron. En Australia se ha hecho con sus indígenas. Entonces, esa es la intención de la Carta, una reconciliación histórica en donde cada uno de nosotros reconoce que el encuentro que tuvimos en algún momento no siempre fue pacífico y muchas veces más bien fue violento. López Obrador 大統領はこのクアウタ・トランスフォルマションで第4の改革と、つまりメキシコの独立がありました。それから19世紀後半のベニト・ファレスなんかのこのレフォルマですね。そして20世紀初め頃のメキシコ革命があった。そして今第4の改革変革をすると。これは一体メキシコの何をどのように変えようと大統領は志していらっしゃるんでしょうか。Mire, la vida de un país y los cambios en un país siempre son difíciles. Usted menciona los 3 momentos en donde México se transforma: en la independencia, en la reforma y en la revolución. Los 3 momentos que usted menciona son momentos de guerra, pero son momentos de transformación. En México esto nos ha costado, como en muchos países, pérdidas y sacrificios, pero hemos de alguna manera desarrollado valores que nos identifican con el mundo y con nosotros mismos. Hemos podido construir alianzas con otros países y enriquecido en doble vía de las instituciones y las leyes que enmarcan o en las que nos regimos, ¿no? Este momento de transformación nos invita a reflexionar. O sea, ¿cómo podemos ser un mejor país? ¿Cómo podemos actuar en la coyuntura histórica de esta redefinición? Y esta introspección que estamos teniendo en México busca, de alguna manera, llevar a México hacia un futuro que nos represente a todos. Un futuro en donde seamos una sociedad más igualitaria, un futuro en donde podamos tener algo del país para cada uno de los miembros del país. 大使はですね、先住民とかですね、そういう先住民の文化に深い造詣をお持ちだというふうにお聞きしてるんですけれども、
大使ご自身は例えばファッションであるとか料理であるとかそういうものお好みの芸術分野っていうのはどういうものがありますでしょうか。No creo estar fashion, pero muchas gracias por el cumplido. Me gusta mucho el arte textil mexicano, pero me gusta mucho el textil del mundo, porque expresa no solamente la técnica y el trabajo histórico, si podemos llamarlo así, porque todo arte textil viene de una herencia. El arte textil mexicano tiene una herencia milenaria, el arte textil japonés tiene una herencia milenaria, y no es lo mismo el arte textil del norte que del sur, que del centro, que del este o del oeste en mi país. Entonces, para mí es no solamente un honor ser parte de esta cultura textil en México, sino además me parece que es una ropa sumamente cómoda, sumamente representativa de lo que somos, y es un reconocimiento a esta herencia que se pasa de generación en generación y cómo las tradiciones van transformándose. Este tejido que hoy ve es un tejido tradicional de Chiapas, pero puesto en un vestido moderno y con un corte moderno. El tejido, o más bien el bordado, es exactamente el mismo, pero ahora está más alineado al cuerpo de la mujer como yo. Quizá las mujeres indígenas eran o más delgadas o más anchas, pero este es un vestido que está tomando en cuenta la tradición de México y la tradición de Chiapas en particular, y de una región de Chiapas en particular, con una manera, digamos, moderna. Entonces eso se transmite una y otra vez, y se transmite también en el kimono japonés. El kimono japonés de hace 200 o 300 años, ya nadie lo usaría ahora. El kimono japonés de hoy es abreva y es herencia de esos kimonos, pero adaptado de alguna manera al Japón del siglo XXI. La yukata del verano es muy distinta al kimono de invierno. Entonces, eso somos, la herencia textil. La cocina mexicana no solamente tiene reconocimiento mundial de ser una de las cocinas más complejas y más sabrosas del mundo, un reconocimiento de la UNESCO como herencia milenaria para el mundo. Todas las cosas importantes en México pasan alrededor de una mesa. Desde las comidas familiares, las bodas, los cumpleaños, los festejos, las navidades, las fiestas de un tipo, las fiestas del otro, no importa la religión o el origen que uno tenga, todo se arregla en la mesa, porque la cocina mexicana y el ambiente familiar en México tiene que ver con comer. El trabajo que muchas de las embajadas mexicanas hacen tiene que ver con la promoción de la cocina mexicana. Y en el caso de Japón, creamos este recetario, que es un recetario que permite a los japoneses hacer la comida mexicana con todos los ingredientes que encuentran en Japón. Ha sido un esfuerzo muy divertido y muy sabroso de encontrar los elementos mexicanos en los mercados japoneses, o la sustitución de algunos de estos elementos por elementos japoneses. Hay sin duda este trabajo muy importante. En el caso también de la estética, México y Japón han trabajado y han tenido influencias mutuas. Por ejemplo, en este momento está en una exposición muy cercana a Tokio la influencia que muchos artistas han tenido de los artistas mexicanos. Esta influencia que hoy nos traduce un arte diferente, que no es ni mexicano ni japonés, sino un arte de alguna manera influenciado o híbrido por estas influencias mexicanas en Japón y por estas influencias japonesas en México.
Entonces somos muy afortunados de vivir en una ciudad que nos permite y nos da todas esas opciones. Este fin de semana estuve en el Museo Metropolitano de Tokio y la exposición de Noguchi como este gran escultor es sorprendente. Entonces, no solamente vengo de un país en donde las artes y estas influencias artísticas son importantes, sino vivo en un país que tiene estas influencias muy adentradas en su quehacer artístico. 今の話の中でですね、非常に印象的だった言葉がエンコントラナソというね、言葉がありました。異なる文明との出会いの衝撃という意味だったように思いますが、なんかやっぱりそういう中から非常にやっぱりこの文明の衝突みたいなものがあったと思いますが、こう時間が経ってきて非常に多様な文化がメキシコの中で花開いているなという、そんな印象を僕持ちましたけどね。そうですね、まさにこの根血によるこの文化のこの多様性ですね、目が例えば単眼じゃなくて複眼になってより広くいろんなものが見えると、それは混ざり合って次元が一つ高くなった素晴らしいものが生まれると、こういうことなんですね。なるほどね。だけども最近、ちょっと付け加えますと、はい、一般的には、スペイン人が来てヨーロッパの、それからこの先住民族の衝撃的な出会いがあったと言いますが、最近の歴史家はですね、アフリカ人のこの黒人がたくさんこの奴隷でもって連れてこられて、その人たちが定着してますね。はい、ですから、ヨーロッパとラテンアメリカの先住民族とアフリカのこの3つの衝撃的な出会いがあったんではないかと、こういう見方も出てきてます。これもなかなか興味深い視点だと思いますね。インタビューはですね、いよいよ最後のところに差し掛かりましたが、ここでやっぱりアメリカですね、隣国アメリカとの関係について話をお聞きしました。メヒコとアメリカはですね、3200メートルの国境線で3200キロメートルですね。これお互いにどんな関係だというふうにお考えですか。Me sorprende que deje esta pregunta hasta el final, cuando las relaciones con México y Estados Unidos son tan importantes, pero las relaciones de México con su vecino del norte son fundamentales para ambos. Es una relación que pasa por todos los ámbitos de la vida pública, de la vida privada, de la vida de dos naciones tan fuertes y tan importantes como México y Estados Unidos. Como todas las relaciones intensas, pasionales, no siempre son relaciones fáciles, pero siempre encontramos la manera de seguir adelante, porque lo que les pase a ellos nos pasa a nosotros y lo que nos pase a nosotros les pasa a ellos. Para que tenga usted una idea, como usted sabe, algunos personajes de la historia reciente de Estados Unidos trataron de afectar la relación entre México y Estados Unidos, reescribir las relaciones económicas entre nuestros países y no pudieron. Entonces, aún queriendo, son relaciones de interrelación sumamente complejas y sumamente ricas. Ninguno de los dos países se podría explicar sin la influencia que el uno y el otro tienen sobre cada uno. Evidentemente, los americanos son profundamente americanos y los mexicanos somos profundamente mexicanos, pero la influencia que ejercemos el uno en el otro es muy real. En las cadenas productivas que definen muchas de las relaciones económicas en el mundo, México y Estados Unidos y Canadá son una sola unidad de producción. Son tan fuertes que definen las relaciones económicas que Japón tiene con los tres países. Las relaciones económicas entre México y Japón inician con las manufacturas al final de los años 50 por el interés que Japón tiene en México, pero por la posición geoestratégica que México tiene junto a los Estados Unidos. Y entonces nadie hablaba de tratados de libre comercio ni nada por el estilo. El Tratado de Asociación Económica que México y Japón firman en el 2005
Es otro ejemplo de las pocas cosas que se conocen de las relaciones México-Japón. Le da a Japón el primer acuerdo de libre comercio firmado por este país integral. El único acuerdo anterior que Japón había firmado, lo había firmado con Singapur. Y nadie se podría imaginar que el primer tratado integral que Japón firma en el mundo, lo firma con México. Y lo firma por México, por la importancia que tiene México para las inversiones japonesas, pero también por su posición geoestratégica en relación con el mercado más grande del mundo, que es Canadá y Estados Unidos. Entonces, como verá, la vecindad entre México y Estados Unidos define muchísimas relaciones. Y para finalizar, ¿cuál es mi filosofía de vida? Yo creo que mi vida ha sido definida por dos cosas. Una profunda mexicanidad. Soy profundamente mexicana, muy honrada y muy profundamente mexicana, y servir. Yo creo que la vida que no está dedicada al servicio, en mi caso al servicio público, en mi caso al servicio a los demás a partir del servicio público, su explicación, esa sería para mí una forma de identidad vital. El servicio público, el servicio a los demás, el servicio a mi país y el servicio a las mejores causas internacionales, en este caso, de la humanidad. Gracias. どうもありがとうございます。最後に今日はですね、本当に大使にお目にかかれて、これだけ長い時間お話をお聞きできて本当にありがとうございました。政治、それから歴史、それから文化までですね、幅広くメキシコのことがお聞きできて、非常にメキシコに対してですね、親しみ深いものを感じる時間となりました。今後ともですね、ますます日本とメキシコの関係がですね、深まっていくことを望んでおります。ありがとうございました。México y Japón hemos sido amigos 400 años. Nunca hemos tenido problemas y hemos tenido todo tipo de hermanamientos y de acercamientos que todos tienen que ver con cosas positivas, de amistad, de solidaridad, de relación económica, de relación de cooperación con el mundo, de los temas multilaterales que nos son comunes. Lo único que yo puedo desear es muchos más años de esta relación armoniosa, profundizarla y extenderla lo más que se pueda. Muchísimas gracias a ustedes por haberme tenido en su programa y a ustedes por haberme tenido en su casa. 今までですね、長時間にわたってメキシコ大使にお話を伺ってきましたけど、いろいろ外交だけじゃなくて、文化の話もありましたし、歴史の話もありましたし、非常になんかこうお話聞いてて、ますますちょっとメキシコにですね、興味が湧くような話だったですね。そうですね。いくつか印象に残ったことを申し上げますと、大使がまずこの公共のために尽くすと、はい、そして大使になって外交官になったと、そういうところがありますね。それからメキシコの将来について、メキシコがより平等で公正な国になるために努力していくと、これは世界中のどの国の問題でもあると思うんですね。そういうことをはっきり言ってると、それから米国との関係が極めて重要で、というようなことをそれからあと文化とかですね、趣味とか全部網羅してお話しくださいましたね。で、私のジャーナリストの暮らしはメキシコに始まってましてね、メキシコラテンアメリカ大変お世話になった国なんですけども、今日改めてですね、私個人としても、自分を振り返ってですね、世話になったなと思いましたね。なるほどね。メキシコが本当にラテンアメリカ、カリブ海諸国の中でもね、非常に重要な位置を占める国であるということは、今までにも聞いてきましたけども、やっぱりプリア大使にお会いして、そのなんか意をますます強くしたなという感じがしましたね。まさにさっきにおっしゃった核兵器禁止条約につながるね、ああいう世界史的な重要な外交のですね、成果もメキシコから始まっていると、本当ですね。そういうこともやっぱり特筆しないといけないと思いますね。そうですね。今回は今年独立から200年を迎えましたメキシコについて、駐日メキシコ大使メルバ・プリーアさんにお話を伺いました。
非常に面白い話を今日は聞けたと思います。また次回も井田さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。